ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। यही कुल ते प्रगट हो, ताही कुल को नाश। उन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम। कछुक कथा लिख अपनी, सन्मुख नौरंगे। जिस पढ़ने ते जान है, मैं कीन कुटंगे। पातशाहो प्रभ ने करे, जिन धर्म दृढ़ाए। केतक गिनहो जगत में, जस धर्म कमाए। परम सत्कारयोग हाजरीन साध संगत जी, इस पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी भरदे होए दास की हाजरी प्रवान करन दे वास्ते सब माई भाई प्रेम सत्कार ना गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह। धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। आप धनता योग हो जो कि गुरसिੱਖੀ जीवन का प्रेम ते प्यार का सबूत देंदे हुए दूर नेड़े तो अपनी सारी दिहाड़ी दी थकावट दी ना परवाह करते हुए इस समय नूं, इन्हां सवासां नूं, इस संसारिक जीवन यात्रा नूं, इन्हां कलयुग दीयां घोर भयानक घड़ियां नूं सफल करन दे वास्ते साध संगत दे रूप च बैठ के साध संगत दे दर्शन, नाम सिमरन दी प्राप्ति, सतगुरु जी दे हुक्म दे अनुसार इन्हां मनुखी मनां नूं ज्ञान की प्राप्ति करके सफल होने दे वास्ते गुरबाणी, गुरु उपदेश, गुर इतिहास ते विचार करन दा सुभाग समा प्राप्त होया है। यह जिहड़ा कि आप जी नूं नाम सिमरन दे बारे अथवा सतगुरु जी का नाम अखवाया जाता है। जदों आप हजूर पातशाह दी गुरबाणी उपदेश पढ़ोगे, श्रवण करोगे, पातशाह कहते ने कबीर सोई मुख धन है, जह मुख कहिया राम। देही किसकी बापुरी, पवित्र होए गो ग्राम। ऐजा तुसी आके भगवान का नाम सिमरन करदे हो, साध संगत च सतगुरु का नाम लैंदे हो। कबीर जी कहते ने कबीर सोई मुख धन है, ओ रसना, ओ मुख धनता योग साध संगत च। जह मुख निकसै राम, जिहड़ा कि सारे रमिया होया साध संगत च, जिन्हों आपां सर्व व्यापक आखदे हां, जिन्हों आपां सर्व शक्तिमान कहिंदे हां, जिन्हों आपां अंतरजामी कहिंदे हां साध संगत च। कई नाम ने गुरु दे प्यारे दे। कहंदे ने सोई मुख धन है, जह मुख कहिया राम। ओ मुख रसना धनता योग है, जिहड़ी राम दा नाम जपदी है ते राम दा नाम लैंदी है। गुरु दे प्यारिओ सब ध्यान दिओ जे। कहंदे ने देही किसकी बापुरी, ऐ जिस शरीर करके तुसी राम दा नाम जपदे हो, सतगुरु दा नाम लैंदे हो, कहंदे ने तुसी आ शरीर दी किहड़ी गल करदे हो पे। पवित्र होए गो ग्राम, सारा पिंड शहर ही पवित्र हो जाएगा साध संगत च। इडी तुहाडी महानता गुरु दे प्यारे। ये शरीर दी गल नहीं, इस रसना दे नाल, नाम लैण दे नाल, नाम जपण दे नाल सारा शहर ही पवित्र हो जाएगा गुरु दे प्यारे। कितनी कमाल है साध संगत च। इन्हां वाकां दे अनुसार आप जी नूं जो सतगुरु सच्चे पातशाह ने दिता दान है, प्राप्त कीता नाम है, उसकी आराधना की है, सिमरन कीता है। जदों तुसी गुरबाणी नूं पढ़ोगे, काशी दे विच दो बहुत विद्वान पंडित होए ने साध संगत च। एक हरी लाल, एक राम कृष्ण साध संगत च। बहुत विद्या की प्राप्ति की, पर यह विद्या अमृत है साध संगत च। यह विद्या ज्ञान है गुरु दे प्यारे। यह विद्या चानन है।
ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਮਿਠਾਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਸਰਬਾਨਾ ਵਿਦਵਾਨਾ ਤ੍ਰੇਈ ਲੋਚਨ ਸਬਤ ਲੋਚਨ ਧਰਮਾਨਾ ਗਿਆਨੀ ਅਨੰਤ ਲੋਚਨ। ਜਿਤਨਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਨੇਤਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨੇਤਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕਲਪਨਾ, ਭਟਕਣਾ, ਈਰਖਾ, ਦੁਬਦਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਲਪਨਾ ਨੇ, ਭਟਕਣਾ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਨੇ, ਦੁਬਦਾ ਨੇ, ਅਥਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਣਾ ਕਿ ਵਧਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਆ? ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਏ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਗੁਣੀ, ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੱਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਦਿਆ, ਮਿਡਲ ਵਿਦਿਆ, ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ, ਕਾਲਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵਿਦਿਆ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਬਿਖ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਯਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਔਰਤ ਮਰਦ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿਤਨੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਿਰਮਾਨਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਚਾਨਣ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਣੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਭਈ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ? ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਅਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਦੁਬਦਾ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਚ ਝੂਠ ਵੱਧਦੀ ਕਿ ਸੋਚ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਲਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਜੇ ਝੂਠ, ਈਰਖਾ, ਦੁਬਦਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਜੇ? ਮਨ ਕਾਲੇ ਬੰਦ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਗੁਣੀ, ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। FA, MA, BA ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ, ਅਮਲ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਮਲ ਵੱਡਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ,
ਜਿਉਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਨ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥਾਏ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਿ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ ਆਪਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਏ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਸਾਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਭਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਵਕੜੀ ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਕੀਤਾ ਤੁਸਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪੰਡਤ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ ਬਿਲੰਬ ਪਾਪੰ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ ਸਰਨ ਸੰਤੰ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਮ ਲਖਣ ਹਣਕ ਜਹ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਾਧਵਾ। ਹੈ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਥਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿਚਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਰੋਗ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਰੋਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਪ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਮਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗ ਚਾਹੋਗੇ, ਭਾਵ
ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਭ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਦੀਰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਹਿ ਬਿਲੰਬ ਧਰਮੰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੁੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਧਰਮ ਦਾਸ ਨੇ ਕੁਛ ਆਪ ਦੇ ਚੰਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਧਰਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਨਰ ਜਗਤ ਮੇਂ, ਧਰਮ करे ਜੇ ਕੋਏ, ਸੁਖੀ ਕਰੇ ਤਬ ਸੁਖ ਬੜਾ, ਦੁਖੀ ਕਰੇ ਦੁੱਖ ਖੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਧਰਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧੱਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਨੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇਵਰ ਪਹਿਨਨੇ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੁਖ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਤ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਖ ਲਵੋ, ਆਨੰਦ ਲਵੋ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਖ ਲਈਏ ਖਾਈਏ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਜਣੋ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਧਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਸਤਰ ਜੇਵਰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੌਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਉਹ ਬੇਹੌਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸਾਂ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਧੀਰਜ ਰੱਖੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਰਾਰਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਸਜਣੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਰਾਰਾ ਰਹਿਮ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਦੁਖੀ ਤੇ ਅਥਵਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਮਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ब्रह्म मुहूर्त उठे नर, एती चितवै बात, मैं को प्रभु काय हित, कौन शकत कह जात। किते तुहानू याद गल्लां रहणगियां साध संगत जी, ख्याल रखियो जी। अमृत वेला तुसी रात बतीत करदे हो, जदों उठन लगदे हो उसे अपनी सेजा ते उठ के बैठ जाओ साध संगत जी। बैठ के वो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले नू धर्म ग्रंथ कहंदे ने पे, ये सोचो मैं की हां, एक गल। दूजी गल वो प्रभु कौन है, दो गल्लां। तीजी गल मेरा हित किहदे नाल लगा है, मेरा हित प्रेम प्यार किहदे नाल लगा है। तीजी गल। चौथी गल कौन शक्ति, ये जिहड़ा मेरे शरीर नू संसार नू चलांदा पिया किहड़ी शक्ति है। पंजवीं गल मैं जात किहड़ी विचों आ। 84 लाख जून है ना, आपां मनुख जून है साध संगत जी। 84 लाख जून तुसीं सुणदे हो शास्त्रां दे अनुसार, वो जिहड़ी 84 लाख जून है ओहदे विच आपां किहड़ी जून दे विच आ, आपां मनुख जून है साध संगत जी। पंजवीं गल किहड़ी विचार करनी है, मैं मनुख हुंदा होया, मैं बंदा हुंदा होया, अथवा मैं आदमी हुंदा होया किते पशुओं वाले काम ते नहीं करदा पिया। बस आ पंज गल्लां सुण लो साध संगत जी। मैं मनुख हुंदा होया किते पशुओं वाले काम ते नहीं करदा पिया। फिर उठ के अपना काम करो साध संगत जी, जो तुहाडी मर्जी करो, इशनान पानी करो, जो तुहाडी मर्जी करो साध संगत जी। ए पंज गल्लां हरेक बंदा सोचिया करो साध संगत जी, क्योंकि जे ए सत्संग बड़ी वधिया चीज है, पर ये मनुखा के सुभाव बन गए ने साध संगत जी। सुभाव की बन गए ने, सत्संग सुनिया इत्थे मन संतुष्ट हो गया, घंटा बाणी पढ़ लई उथे मन संतुष्ट हो गया, किसे साधु संत महात्मा, किसे दानी, किसे सूरमे, किसे धर्मी पुरुष का जीवन सुनिया उथे मन संतुष्ट हो गया। इत्थे नहीं गल बननी, उच्चे उठो साध संगत जी। ਉਹ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਸ ਇਹਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਾਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਲੈਣਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੰਮਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਰਾ ਭੋਜਨ ਭੋਗ ਭੈ ਇਹ ਪਸ ਪੁਰਖ ਸਮਾਨ, ਨਰਨ ਗਿਆਨ ਚ ਅਦਕਤਾ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਿੰਦਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਬਨਸਪਤੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, जीव जंतु भी आराम करते हैं साध संगत जी। इको जिहा गुरु दे प्यारे भोजन बनस्पति भी खांदी है, जीव जंतु भी खांदे ने, मनुख भी खांदा साध संगत जी। इको जिहा गुरु दे प्यारे भोग बनस्पति भी अपना वाधा करदी है, जीव जंतु भी अपनी कुल दा वाधा करदे ने ते मनुख भी अपनी कुल दा वाधा करदा है। इको जिहा साध संगत जी। भै जीव जंतुओं विच भी भै है, मनुख विच भै साध संगत जी। कहंदे ने इत्थे फिर विखेप पता किस गल दी है, कहंदे ने नरन ज्ञान अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। जे इस मनुख च ज्ञान नहीं ना ते गुरु दे प्यारे पशुओं के बराबर ही है साध संगत जी। बस यह गल वड्डी गुरु दे प्यारे। इस वास्ते हजूर पातशाह कहंदे ने पे धद्दा रारा ते मम्मा मनुखता दे गुण ग्रहण करो साध संगत जी। मैं मनुख हाँ गुरु दे प्यारे। इस वास्ते गुरु पंचम पातशाह कहंदे ने पंडित जी न बिलंब धर्म, जदों इस मनुख दा मन धर्म कर्म ते करे ते फिर ये नहीं कर लांगे, पुत्र नूं पुछ लईए, पिता नूं पुछ लईए, रिश्ता सलाह कर लईए, नहीं फिर कर दिओ साध संगत जी, फिर कर लिओ गुरु दे। पर वो कहंदे ने क्यों, इस मन की अवस्था का पता नहीं कदों मन ने बेईमान हो जाना गुरु दे प्यारे। क्योंकि कदे मन बादशाह बन जाता है, कदे मन भिखारी बन जाता है, कदे मन आकाश नूं चढ़ जाता है, कदे मन पताल नूं तुर जाता है। साध संगत मन की अवस्था गुरु दे प्यारे, इस वास्ते कर लो साध संगत जी। ऐ पंडित जी जदों मनुख दा मन धर्म करन लगा देर ना करे साध संगत जी, देर ना करे गुरु दे प्यारे। भाव आप सतसंग विच आए हो, सतसंग सुनिया,
ਆਪ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕੰਮ ਘਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੇ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ, ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਕਥਾ, ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਮੇਰਾ ਭਜਨ ਬਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੇਰੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਧਰਮੰ ਬਿਲਮ ਪਾਪੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਮ ਦੜੰਤ ਨਾਮ ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਧਰਮੰ ਬਿਲਮ ਪਾਪੰ। ਦੇਰ ਕਦੋਂ ਕਰੋ? ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਪਾਪ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਿਛ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇੱਥੇ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਬਣਾਈ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਤੇ ਗੁਪਤ 2 ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜੇਤੇ ਪਾਪ ਕੀਏ ਰਾਖੈ ਤਲੈ ਦੁਰਾਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਿਦਾਨ ਸਭ ਜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਨਿਦਾਨ ਸਭ ਜਾ ਪੁੱਛੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਮ ਰਾਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਦੇ ਕਿਵਾੜ ਅਣਖ ਪੜਦੇ ਮਹਿ ਪਰਦਾਰਾ ਸੰਗ ਫਾਕੈ, ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੱਟ ਪੱਟਣ ਬਿਜ ਮੰਦਰ ਭੰਨੈ, ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਆਵੈ, ਅੱਗੋਂ ਦੇਖੈ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਖੈ, ਤੁਝ ਤੇ ਕੌਣ ਛੁਪਾਵੈ। ਕਿਤਨਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ, ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇਰ ਕਰੋਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਚ ਜਾਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੱਜਣੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਧ। ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੋਚ ਕਰੇ, ਸਮਝੇ ਮਨੁੱਖ ਭਈ ਮੇਰਾ ਕਰਮ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ, ਮੇਰੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਤੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਭਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਉਥੇ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਹਿ ਬਿਲਮ ਧਰਮੰ ਬਿਲਮ ਪਾਪੰ ਦੜੰਤ ਨਾਮੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਟਨਹ ਕੂਕਰਹਿ ਸੂਕਰਹਿ ਗਰਦਬਹਿ ਕਾਕਹਿ ਸਰਪਣਾ ਤੁਲਖਲਾ। ਅਬਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੜ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਾਗ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਰਾਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੋਰ ਕੀ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿਆ? ਬਗੈਰ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਬਲ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਬਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ,
ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਜੇ ਆਖੀਦਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹੋ ਜੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੇਹ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ, ਉੱਤਮ ਮੱਧਮ ਜਾਣ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਸਮਝੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਨਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਕਰੇ, ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਕਾਹਦੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਭਗਵਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ, ਸਤਸੰਗ ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨਾਰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰੱਦ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਨਾਰਦ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਤੇ ਨਾਰਦ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਦੋਂ ਨਾਰਦ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਗਵਾਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਦ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਟੋਆ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾਰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਾਰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਸਾਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਥਾਂ ਉਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਤੀ ਪੱਧਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਨਾਰਦ ਦੇ ਮਨ ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਆਈ, ਸਾਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਏ। ਇਹ ਜਦ ਨਾਰਦ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ 40-50 ਕਦਮ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਦੋਂ ਪਿਛਾਂ ਪਰਤਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੈਠ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾਰਦ ਦਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਰਦ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿਣਾ ਧਰਤੀ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਪੜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੰਤਰਹੀਨਸ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਰਗੰਤ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸ਼ਟ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਉਤਰੇ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾਰਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ
ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਇਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਭਾਵ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੇਵੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਵੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਲੱਗੇ ਕਰਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐ ਅਮਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਚੁੱਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੰਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਵਾ ਜਨਮ ਸਤੰ ਪਾਪੰ ਸਨਾਤਵਾ ਜਨਮ ਸਾਹਸਾਣੀ ਪੀਤਵਾ ਜਨਮ ਕੋਟਾਣੀ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਾ ਵਿਦਿਆ। ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 1000 ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਮੁਖ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਗੰਗਾ ਤੀਰਥ ਦੀ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੈਰੋਂ ਰਾਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੰਗਾ ਜਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਜੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਵੇ, ਪੀਵਤ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜੋਨ ਪ੍ਰਮਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜਲ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਛਕੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕਿਛ ਸਰੈ ਨਾ ਕਾਜੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਛਿਤ ਕਿਆ ਰਾਜ ਕਿਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਸੁਰਪੁਰ ਰਾਜੂ। ਓਏ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਫਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂ ਧਾਰਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਧਾਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਕਿਉਂ? ਨਿਹਫਲ ਮਨੁੱਖ ਜਪੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰੂ ਮਰੈ ਨਰ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੈ 10 ਕਾਜ ਸਵਾਰੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ 10 ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ? ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਫਲ ਮਨੁੱਖ ਜਪੈ ਨਹੀਂ ਨਾਮ। ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਦੀ ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਮੇਰਾ ਜਪ ਤਪ, ਮੇਰਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵਕਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜੰਤ ਨਾਮ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ, ਲੋਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਪਰ ਲੋਭ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਲੋਭ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਭ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਸਫਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਬਸ ਕਰ ਲਓ, ਫੜ ਲਓ, ਭੱਜ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਭ ਆ ਗਿਆ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਲੋਭ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਲੋਭ ਹੈ ਭਾਈ 6 ਵਜੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਲੋਭ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਹੈ ਭਾਈ ਚਲੋ ਜਾਣੇ ਤੁਰ ਜਾਂਗੇ ਖੈਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਭ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇੱਕ ਲੋਭ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਸ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਮੌਤ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਮੌਤ ਜਨਮ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾ ਦਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਐਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਆਂ ਕਿ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ। ਮੌਤ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚ ਜਾਈਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ ਬਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਤੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਧੱਕਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਵਿਚਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਦਿਓ। ਜਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਗਲਤ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ 420 ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਭਗਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਮਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦਿਓ, ਗੰਨਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਰਸ ਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਰਸ ਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਰਸ ਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਜੀਵ ਦਾ। ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਗੁੜ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਖੰਡ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਉਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਰਸ ਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਰਸ ਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਉਸ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਖੰਡ ਬਣਾ ਲਵੋ, ਉਸ ਗਲੂ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ 2 ਪੈਰ, 2 ਲੱਤਾਂ, 2 ਹੱਥ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਕੰਨ, ਮੂੰਹ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ।
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਮਾੜਾ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਗਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰੋ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ? ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਚ ਫਸਨੇ ਆਪੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਭੈੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਭ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਯਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭਗਵਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਪਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੋ ਕਰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜੋ ਕਰਾਂਦਾ ਭਗਵਾਨ ਕਰਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਜੰਤ ਦਰੰਤ ਨਾਮਕ ਤਜੰਤ ਲੋਭੰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ। ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਬੰਦ ਕਰ, ਕੁੱਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ, ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕੁੱਜੇ ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਿੱਲੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮਾਇਆ ਕਮਾਓ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਨਾ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਨਾ ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ, ਨਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਾ ਬਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਹ ਲੋਭ ਛੱਡੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਏ ਭਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤਾ ਸਤਸੰਗ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਜੰਤ ਲੋਕ ਸਰਵ ਸੰਤੰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਕਥਾ, ਮੇਰਾ ਕੀਰਤਨ, ਮੇਰਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਭੈੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਭੈੜੇ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਰਵ ਸੰਤੰ ਕਿਲ ਵਿਖਨ ਆਸੰ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਵੇ, ਸਮਝੋ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਥਾਏ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਸ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਵੱਡੀ ਦਿਆਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋੜੋ ਮਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਆਪ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਐ, ਤੇ ਮਿਲੈ ਅਸੰਤ ਮਸ਼ਟ ਹੋਏ ਰਹੀਐ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਨਾ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੀਤ, ਤਿਨ ਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਏ ਕੈ ਬਿਸਰੈ ਹਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ, ਰਹਿਣੀ ਰਹਿ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਸਕਾ ਚੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਦਾਸ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜਣੋ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਓਹੋ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਉਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪ ਸੱਜਣਾ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਕਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅੱਜ। ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੂਰਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੂਨੀ ਹਫਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਹਫਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਸ਼ਮੀਰਾ, ਲਖਮੀਰਾ ਤੇ ਤਖਤੂ ਮੱਲ ਤੇ 3 ਭਰਾ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਜੰਗੀ ਪਰੇਡਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਚੜਾਵੇ ਚੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਚੜਾਵੇ 'ਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣੇ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ CID ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੀਰੇ, ਲਖਮੀਰੇ ਤੇ ਤਖਤੂਮਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਐ ਸ਼ਮੀਰੇ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਗ ਪੀੜ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਤੇਰਾ ਸਰਬੰਸ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸ਼ਮੀਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼ ਕੋਈ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਮੀਰੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ, ਉਹ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਖਾ ਕੇ ਹਜਮ ਕਰ, ਅੱਗੋਂ ਡੀਗਾ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਵੈਰੀ, ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਾਗੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਸੱਜਣੋ, ਇਹ ਰਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ, ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜ ਗਿਆ ਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ 2 ਪੱਤਰਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਨਾਟਾ ਛਾ ਗਏ, ਚੁੱਪ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਪੱਤਰਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤੀਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂ? ਫਿਰ ਸ਼ਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਖਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਦੇਣਾ ਮਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸੰਗਤ ਚੋਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਕਿਤਨੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੇ ਕਰਤਾ ਤਰਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਹ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪੂਜਿਆ ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਧਾ ਸਮਾਈ ਮਾਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਜਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਿਆਓ ਕਲਮ ਦਵਾਤ, ਲਿਆਓ ਕਲਮ ਦਵਾਤ। ਕਾਗਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਮ ਦਵਾਤ ਆ ਗਈ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਫਰਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜੇ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਕਲਮ ਦੀ ਮਾਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗਦਾ। ਆਈ ਸਾਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अबनासी अगना, हे पूरन हे सर्ब मैं दुख भंजन गुणता, हे संगी हे निरंकार, हे निर्गुण सबटे, हे गोविंद हे गुण निदान, जाके सदा बभे, हे अपरंपर हर हरे है पी होवन, हे संता कै सदा संग निधाराया, हे
ठाकुर हूँ दास रो, मैं निर्गुण गुण नहीं को। नानक दीजै नाम दान, राखो ही परो। याही कुल ते प्रगट हो, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम।